تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک دم نیا اینیمے جس کا نام ہے ایشورا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ اینیمے اور میری ایکسپلینیشن کافی زیادہ پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک شہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوگ اپنی عام طور کی زندگی گزار رہے تھے۔ تبھی ہمیں اس شہر کے بیچوں بیچ ایک بلڈنگ کو دکھایا جاتا ہے جہاں سے کچھ لوگ نکل کر بھاگ رہے تھے۔ تبھی ہمیں اسی بلڈنگ کے اندر سے کچھ لائٹس کو چمکتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ تبھی اچانک اسی شہر میں ایک بہت بڑا ارتھکوئک آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کافی زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اس سے پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس شہر کا نام ناگل لیبرنتھ سٹی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام یونو ہوتا ہے جو کہ اپنے اسکول جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی اس کی نظر ایک لڑکی جس کا نام لوسیلس ہے اس پر پڑتا ہے جو کہ اسی کی کلاس میٹ تھی۔ ہمیں ایک پروفیسر کو ورڈ آرٹ کے بارے میں پڑھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اب یہ ورڈ آرٹ کیا ہے؟ ورڈ آرٹ اس دنیا میں دراصل میجک کے طور پر کام کرتا ہے جسے اس دنیا سے باہر سے آنے والے لوگ جنہیں وزیٹر کہا جاتا ہے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونو ابھی بھی لوسیلس کو دیکھ رہی تھی۔ لوسیلس بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد یونو وہاں سے جا رہی ہوتی ہے۔ تبھی لوسیلس اس کے پیچھے سے آ کر کہتی ہے کہ اگر آج تم فری ہو تو تم مجھے اپنی ورڈ آرٹ یعنی کہ فورس آرٹ کو سکھا سکتی ہو، جس پر یونو بھی مان جاتی ہے۔ یونو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ناگل لیبرنتھ سٹی میں رہتے ہیں جو کہ ایک گریٹ لیبرنتھ کیوزونا کے اوپر بنائی گئی ہے۔ یہاں پر بہت سارے اسکالرس اور ایکسپلوررس رہتے ہیں۔ تبھی ہمیں ایک رپورٹ کو دکھایا جاتا ہے جسے کچھ لوگ مل کر مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس رپورٹ کے گرد ایک گہراؤ بنا کر اس کے اوپر اپنی گن سے شوٹ کر دیتے ہیں جسے وہ رپورٹ پہلے تو شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے مگر وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور ان سے لڑنے لگتا ہے۔ ہمیں یونو اور لوسیلس کو دوبارہ سے دکھایا جاتا ہے جہاں یونو لوسیلس کو اپنی ورڈ آرٹ یعنی کہ فورس آرٹ سکھا رہی ہوتی ہے۔ لوسیلس ایک اسپیل کاسٹ کرتی ہے اور سامنے پڑے پتھر کو ہوا میں اڑا لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم ان دونوں کو کافی الگ الگ جگہ پہ گھومتے اور کافی ساری باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں جو کہ ہمارے کام کی نہیں ہے سوائے اینڈ میں جہاں لوسیلس یونو سے کہتی ہے کہ یہ ڈنجن کافی سارے سیکریٹ سے بڑی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک نہیں کھوجے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شام تک وہ دونوں کافی اچھی دوست بن چکی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں۔ تبھی وہاں پر وہی ارتھکوئک آ جاتا ہے جسے ہمیں ایپیسوڈ کی شروعات میں دکھایا گیا تھا۔ تبھی ان دونوں کے پیچھے ایک بہت بڑا گولم اپیئر ہوتا ہے۔ گولم یعنی وہی روبوٹ جو کہ لوسیلس کو پکڑ کر کافی بے رحمی سے مارنے لگتا ہے۔ یونو یہ دیکھ کر کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ سٹی پوری طریقے سے تباہ ہو چکا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے سے ایک گولم اس کی طرف بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے جس پر یونو اپنے ورڈ آرٹ کا استعمال کر کے اس کے اوپر ایک ایرو شوٹ کرتی ہے جس سے وہ گولم وہی ختم ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر یونو سوچنے لگتی ہے کہ اگر یہ روبوٹ اسی طرح ختم ہو سکتا تھا تو میں لوسیلس کی جان بچا سکتی تھی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ تبھی اس کے ارد گرد کافی سارے دوسرے گولم بھی آ جاتے ہیں۔ یونو ان کے اوپر بھی اپنے ورڈ آرٹ کا استعمال کرتی ہے مگر اس سے ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ یونو اس ٹائم تک پوری طریقے سے ٹوٹ چکی تھی اور وہ مرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ تبھی کوئی بہت تیزی سے آ کر ان گولم کو بیچ میں سے کاٹ دیتا ہے۔ وہ لڑکا یونو سے کہتا ہے تو یعنی کہ تم مرنا چاہتی ہو، جس پہ یونو کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے تم نے تو بڑی جلدی اپنا من بدل لیا، ویسے بھی تمہیں وہی کرنا چاہیے جس میں تمہیں خوشی ملے۔ جب ایک انسان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پوری طریقے سے آزاد ہوتا ہے۔ یونو اس گولم کے کٹ کو دیکھ کر سوچنے لگتی ہے آخر کوئی انسان اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اس لڑکے سے پوچھنے لگتی ہے کیا تم کوئی وزیٹر ہو؟ جس پر وہ لڑکا کہتا ہے تو اس ٹاؤن میں بھی تم ہمیں وزیٹر ہی کہتے ہو، تم جو چاہے مجھے کہہ سکتی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یونو جب سامنے دیکھتی ہے تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس لڑکے نے وہاں پر کافی سارے گولمز کو مار گرایا تھا۔ وہ لڑکا وہاں پر لگی ایک سوکھی گھاس کو کھانے لگتا ہے جس کا ٹیسٹ ظاہر سی بات ہے اس کو بالکل بھی پسند نہیں آتا۔ یونو سے کہتی ہے کہ یہ گھاس زہریلی ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے تو کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ مگر وہ لڑکی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ جگہ پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہے۔ جس پہ وہ لڑکا اس بارے میں اس سے پوچھنے لگتا ہے تو یونو اسے بتاتی ہے کہ فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے زیادہ اسٹرانگ ہو، تم اس چیز کو ایک بار میں ہی ختم نہیں کر سکتے، اور وہ یہ بات ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہے۔ تبھی ہمیں وہاں پر ایک بہت بڑا گولم دکھایا جاتا ہے۔ یونو بتاتی ہے کہ لیبرن خود ایک مونسٹر میں تبدیل ہو چکی ہے، ضرور یہ مونسٹر گریٹ ڈیمن کو ختم کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہوگا۔ تبھی وہ لڑکا یونو کے سامنے اپنی تلوار چلا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک گولم آ رہا تھا اور اس لڑکے نے اسی گولم کو مارا تھا۔ وہ لڑکا یونو سے کہنے لگتا ہے تو یعنی کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یونو کہتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ٹریول ریشنز ہے مگر شاید وہ تمہیں زیادہ پسند نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تمہیں اسے ایسے ہی نہیں لوں گا، تمہارے کھانے کے بدلے میں اس مونسٹر کو ختم کر دوں گا۔ جس پر یونو اس سے کہنے لگتی ہے کہ آخر تم خود کو کیا سمجھتے ہو کہ تم کون ہو جو اس چیز سے لڑ پاؤ گے؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کا نام سوجیرو یاگیو ہے جو کہ اس دنیا میں آخری یاگیو ہے۔ اس کے بعد ہمیں نیریٹر کی بولنے کی آواز آتی ہے جو کہ بتاتا ہے کہ ایک وزیٹر جو کہ دوسری دنیا سے آیا ہے وہ یہاں کے رہنے والے لوگوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک تلوار باز جو کہ ڈارکس آف اومن سے آیا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا یونو سے کہتا ہے کہ تم نے اس گولم کو مارنے کے لیے جس ٹرک کا استعمال کیا تھا وہ ورڈ آرٹ تھا نا، کیا تم مجھے وہ سکھا سکتی ہو؟ یونو سے کہتی ہے کہ مجھے پڑھایا گیا تھا کہ وزیٹر ورڈ آرٹ کا استعمال نہیں کر سکتے، وزیٹرز کی دنیا پوری طریقے سے لاز آف فزکس کے اوپر ہی کام کرتی ہے، وہ صرف عام زبان ہی بول سکتے ہیں، اس وجہ سے ورڈ آرٹ کی زبان ان کی سمجھ سے پرے ہے، اور اس وقت ہم ورڈ آرٹ کے ذریعے ہی ایک دوسرے
दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल चीजों को हिलाने और चिल्लाने जैसी चीजों पर इस्तेमाल करते हैं। सोजीरो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं वर्ड आर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उस गोलम को हराने के लिए मेरी तलवार ही काफी है। यूनो से कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे। सोजीरो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनो कहती है कि यहाँ पर सब लोग मारे जा चुके हैं और उस चीज को मारने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। सोजीरो पूछता है आखिर ऐसा क्यों? यूनो बताती है कि जब हम मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सोजीरो यूनो से कहता है तो यानी कि अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम उससे लड़ने की बजाय पीछे हट जाओगे। यूनो कहती है कि आखिर वो इस चलती फिरती तबाही के खिलाफ कर ही क्या सकती है, और वैसे भी मैंने तुम्हें इससे लड़ाई करने का नहीं कहा। सोजीरो कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारी वजह से नहीं मार रहा, बल्कि मैं उससे अपने मजे के लिए लड़ना चाहता हूँ। तभी वो गोलम पलटकर उनकी तरफ देखने लगता है। सोजीरो काफी तेजी से उस गोलम से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उसके इर्द गिर्द काफी सारे छोटे गोलम्स आ जाते हैं, मगर वो उन्हें काफी तेजी से काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसकी इतनी तेज रफ्तार देखकर यूनो भी हैरान रह जाती है। वो गोलम अपने बड़े से हाथ की मदद से सोजीरो पर हमला करता है, जिसका प्रेशर दूर खड़ी यूनो पर भी पड़ता है, मगर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सोजीरो तो उसके हाथ के ऊपर से ही उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वो गोलम अपने अंदर से गन्स निकालकर उसके ऊपर काफी सारी एरोस शूट करता है, मगर सोजीरो उन्हें अपनी तलवार से ही रोक लेता है। उस बड़े गोलम के अंदर से काफी सारे छोटे गोलम्स निकलकर सोजीरो से लड़ने जाते हैं, मगर सोजीरो उनको बड़ी तेजी से काटते हुए उस गोलम के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वो गोलम अपने चेस्ट से एक बहुत बड़ी लेजर बीम निकालता है और सामने की तरफ चला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही होती है। यूनो हमें बताती है कि वो गोलम थर्मल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, मगर हम देखते हैं कि सोजीरो उन छोटे गोलम के ऊपर से कूदते हुए उस बड़े गोलम के ऊपर आ जाता है और अपनी तलवार से उस गोलम का सर ही काट देता है, जिसे देखकर यूनो भी हैरान रह जाती है। मगर हम देखते हैं कि वो गोलम अभी भी मरा नहीं होता। सोजीरो कहता है तो यानी कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, तो तुम्हारे खिलाफ मुझे उसी आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक स्वाट टेक्निक बूतोदोरी के बारे में बताया जाता है। इसके जरिए से हम अपने ओपोनेंट के हथियार के जरिए ही उसे हरा सकते हैं। वो गोलम सोजीरो पर अपने हाथ से अटैक करता है, मगर सोजीरो उसका हाथ ही काट देता है और ऐसी पोजीशन पे ले आता है जो सीधा उस गोलम के राइट साइड वाली चेस्ट पर आ लगता है, जिससे उस गोलम की लाइफ सील वहीं पे खत्म हो जाती है और वो गोलम वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे छोटे गोलम भी बंद हो जाते हैं। यूनो भी ये देखकर हैरान थी। वो सोचने लगती है कि कहीं ये लैब्रिंथ अपने आप ही सोजीरो की पावर की वजह से एक्टिवेट तो नहीं हो गई थी, या सोजीरो ने जानबूझकर इसको एक्टिवेट किया है ताकि वो इसे अपने मजे के लिए लड़ सके। जब सोजीरो वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने इसको कैसे हराया। सोजीरो बताता है कि उसे खत्म करने के लिए हमें उसकी लाइफ सील को ढूंढना पड़ता है, जो कि उसकी बॉडी में कहीं भी हो सकती है। फिर वो बताता है कि मैं उसकी लाइफ सील को उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ढूंढ रहा था, जो कि मुझे आखिरकार उसके दाहिने हाथ के पास ही मिली। इस वजह से मैंने उसके बाएं हाथ का इस्तेमाल कर उसके दाएं हाथ को डैमेज किया और उसकी लाइफ सील को खत्म करके उसे वहीं मार दिया। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। यूनो उसे रोकते हुए कहती है वादे के मुताबिक मैं तुम्हें ट्रैवल रेशन दे देती हूँ। सोजीरो भी उसे लेकर उसे खाने लगता है। इसके बाद यूनो सोचने लगती है कि उसे ताकतवर लोगों से नफरत है। उन ताकतवर लोगों की वजह से वो अपनी जिंदगी को बेकार समझती है, इसलिए अब वो ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद सोजीरो अपना खाना खाने के बाद कहता है अब वो यहाँ से जा रहा है। फिर वो कहने लगता है अब वो अपने फन के लिए किस जगह का रुख करे। तो यूनो उसे बताती है कि तुम्हें ऑरेस्टिया जाना चाहिए, वो इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। सोजीरो उसे पूछता है तो क्या मुझे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलेंगे? यूनो हाँ में जवाब देती है। वो बताती है कि काउंसिल ऑफ ऑरेस्टिया दुनिया भर से काफी सारे हीरोज को इकट्ठा करती है, शायद वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। फिर वो सोचने लगती है कि वहाँ पर जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस आदमी को मार सकेंगे। फिर वो उनमें से कुछ लोगों का नाम भी बताने लगती है, जैसे कि सेकंड जनरल ऑफ ऑरेस्टिया, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, रोस्क्लेता एब्सोल्यूट। वो कहती है कि मैं तोरवा द आउफुल को भी जानती हूँ, जो कि व्हाइट माउंटेन्स के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है। कराफनीर द हैच ऑफ ट्रुथ, जिसने वर्ड आर्ट के अननोन फिफ्थ सिस्टम पर मास्टरी करने का दावा किया है। यहाँ पर एक विजिटर भी है जिसने 9 सालों में ग्रेज आइस फोर्ट्रेस को खोल दिया, या लुकनोका द विंटर, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इस दुनिया में काफी सारे खतरे मंडरा रहे हैं, मुझे आखिर जानना ही होगा कि आखिर ये आदमी कौन है। यूनो सोजीरो से कहने लगती है कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। नकान के स्कॉलर के तौर पर अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। सोजीरो भी मान जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन काफी अच्छा लगा। यूनो इस बारे में पूछती है। सोजीरो से बताता है कि अब तुम कुछ भी करने के लिए पूरी तरीके से आजाद हो। यूनो सोचती है कि अब जब मैंने सब कुछ खो दिया है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ वाइल्ड कर सकती हूँ। सोजीरो यूनो से उसका नाम पूछता है तो यूनो उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम यूनो द डेस्टिन्ड एलोन है। इसके बाद नरेटर फिर से बताता है कि इस दुनिया में काफी सारे शूराज हैं और ये कहानी भी उनमें से एक शूरा की है, वो जिसने लातादाद कोलम्स को अपनी तलवार से ही खत्म कर दिया, जो कि लेजेंड्स को सच्चाइयों में तब्दील कर देता है, जो कि जिंदा चीज की तमाम कमजोरियों को जानता है और उन्हें ढूंढकर उन्हें काटने की इंस्टिंक्ट रखता है, जो इसे अपनी दुनिया में तो सच नहीं बना सका मगर वो इस दुनिया का आखिरी तलवारबाज है। वो एक ब्लेड है, वो एक मीनिया है जिसका नाम है सोजीरो द वोलोसॉर्ड। एपिसोड के एंड में सोजीरो और यूना कुछ ऐसे गोलम्स को देखते हैं जिन्हें सोजीरो ने नहीं मारा होता।
होता। वो उसे देख कर समझ जाते हैं कि कोई और भी यहाँ पर था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए सायोनारा।